സഞ്ജയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ട് സോങ് ജോമലി. ഒരു ജീവിതം മാത്രം അത് വേഗം മാഞ്ഞു പോകും, ആരെതിർത്താലും അത് പോകും നിശ്ചയം. മണ്ണിൽ നേടിയതെല്ലാം നൊടി നേരം പോയിടും, കണ്ടിടും നാം എന്നിൽ ദൂരെ ആദേശം. ഒരു ജീവിതം മാത്രം അത് വേഗം മാഞ്ഞു പോകും, ആരെതിർത്താലും അത് പോകും നിശ്ചയം. മണ്ണിൽ നേടിയതെല്ലാം നൊടി നേരം പോയിടും, കണ്ടിടും നാം എന്നിൽ ദൂരെ ആദേശം. ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാം, ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചങ്ങു പറന്നു പോകാം. ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാം, ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചങ്ങു പറന്നു പോകാം. ധനസുഖമാനങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമെന്നതാൽ കാലങ്ങളായി നാം നേടും, നിമിഷങ്ങളിൽ അത് പോകും. മണ്ണിൽ ജീവിതമെന്നാൽ ലാഭം മാറിനി മാത്രം, പ്രാണൻ ക്രിസ്തുവിലെന്നാൽ മൺകൂടൊഴിയുന്നതു ലാഭം. ധനസുഖമാനങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമെന്നതാൽ കാലങ്ങളായി നാം നേടും, നിമിഷങ്ങളിൽ അത് പോകും. മണ്ണിൽ ജീവിതമെന്നാൽ ലാഭം മാറിനി മാത്രം, പ്രാണൻ ക്രിസ്തുവിലെന്നാൽ മൺകൂടൊഴിയുന്നത് ലാഭം. ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാം, ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചങ്ങു പറന്നു പോകാം. ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാം, ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചങ്ങു പറന്നു പോകാം. സഞ്ജു അല്ലെ തൊപ്പി
ഒതുക്കി വെച്ചില്ലേ? മറിയും സങ്കീർത്തനം എത്ര? 84. ഇനി 84 വരെ. 88 വരെ വരെ. 89 വരെ. അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഡാൻസ്, ക്രിസ്മസ് ഡാൻസ് ആണ്. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അതിനായിട്ട് പിള്ളേർ അടിപൊളി ഡാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അല്ല, നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ്. നമ്മുടെ സാന്താക്ലോസ് വേഗം വരേണ്ടതാണ്. സഞ്ജു, സഞ്ജു, സാന്താക്ലോസ് എവിടെ?
ജയവാ രാത്രി ശ്രീജിത്തെ We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
கூடாது. நீங்க ஒரு அனுபவத்தை, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்க இந்த இடத்துல அனுபவிச்சுட்டு தான் நீங்க போகணும். இப்போ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை இப்போ அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க. மேபி உங்களுக்கு இந்த பாட்டு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 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 என்ன சொல்றது, we're going to sing the promises of Isaiah 58 as a song. Together, let's praise God. கர்த்தருன்னை நித்தமும் நடத்தி மாவறட்சியில் திரட்சியை தருவார். கர்த்தருன்னை நித்தமும் நடத்தி மாவறட்சியில் திரட்சியை தருவார். உன் ஆத்துமாவை விருத்தி செய்வார். உன் ஆத்துமாவை விருத்தி செய்வார். எல்லாரும் கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல நவரலாமா, ஒரு ஸ்டெப் நவரலாமா, அப்படியே ஒரு ஸ்டெப் ரைட்ல. எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கிறீங்க? ராஜா கோலாகலம் கொண்டு நேரச்சு ஜீவிப்பிச்ச ஆனந்தத்தோடு ஆடும் என்றார்கள். ஆனந்தத்தோடு ஆடும், ஆனந்தத்தோடு ஆடும் என்றார்கள். ஆனந்தத்தோடு ஆடும், ஆனந்தத்தோடு ஆடும் என்றார்கள். ஆனந்தத்தோடு ஆடும். டேய் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசைடா. என்னடா சொல்லு. ஒரே ஒரு பாட்டுக்கு மட்டும் சண்டே கிளாஸ் பசங்க மாதிரி ஆடலாம்டா. ஏன்? ஒன்றும் இல்லை, அப்போதான் நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆடுவேன்ல. சரி ரைட்டு. இருப்பவர் அவரே, சேனாதிபதியாக முன் செல்லுவாரே. யூதாவின் சிங்கமாக கர்ஜிப்பாரே. உன்னையும் என்னையும் வாழ வைப்பாரு. சும்மா மஸ்தா தான் வாழ வைப்பாரு. எல்லா சுஸ்தா தான் பார்க்க வைப்பாரு. நல்லா கெத்தா தான் மாற்றிடுவாரு. உன் தலையதான் நிமிர செய்வாரு. சும்மா மஸ்தா தான் வாழ வைப்பாரு. எல்லாம் சுஸ்தா தான் பார்க்க வைப்பாரு. நல்லா கெத்தா தான் மாற்றிடுவாரு.
நிறுத்தி என்னங்கடா யார் யார் பாட்டுக்கும் ஆடுறோம். நம்ம அண்ணா ஐசகண்ணா பாட்டை போடுங்கடா. புதிய துவக்கம் எனக்கு தந்து என்ன மேன்மைப்படுத்துனீங்க ஐயா. புதிய துவக்கம் எனக்கு தந்து என்ன மேன்மைப்படுத்துனீங்க. கழிவின் சத்தமும் மகிழ்ச்சியின் சத்தமும் திரும்ப கேட்க முடியுங்க. துதியும் பாடலும் நாவல வச்சு என்ன மகிழ செஞ்சீங்க. உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க என்ன ஓஹோடு வாழ வச்சீங்க. உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க என்ன ஓஹோடு வாழ வச்சீங்க. ஹலோ பிபிஎம் சர்ச், எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் ஜான் ஜெபராஜ் பேசுகிறேன். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர், காட் பிளஸ் யூ. சரி, என் வைப்பில் ஒரு ஆட்டத்தை போட்டுடலாமா? என்னப்பா எப்பா பா 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 என்று சொல்லுவோம். നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? പിള്ളേരെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നമ്മുടെ പിള്ളേർ വരെ 2 ദിവസത്തിലാണ് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. പെർഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്കിലും പിള്ളേർ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു. പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്താൽ എല്ലാവരും. ശരി, ഇപ്പം പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനായി പാസ്റ്റർ ജോമ. ചെറുതൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ദയവായി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. 2-3 മിനിറ്റ് എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് കളിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കെട്ടിയടയ്ക്കും. പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നാളെ ഇല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞ്? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്ര ഹാപ്പിയായി ഇന്നിവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നടത്തി. 7 ദിവസത്തെ സുവിശേഷ മഹായോഗം ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ഈ സ്ഥലം ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റുപോകും. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കെട്ടി അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു തോട്ടമായി കുറച്ച് സ്ഥലം താഴെയാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവമക്കൾക്ക് ആരാധിക്കുക, ഈ ദേശത്തിന് ആരാധിക്കുക. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ദേശം, ഈ ഭാഗം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കിട്ടും. പക്ഷേ ആരും അതിന് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ വല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അവർ അതിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് എനിക്കെന്തുവാ, ഇവരവൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്തുവാ. അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും വന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ നിന്ന് കളിച്ചെന്നറിയാമോ? അടുത്ത വർഷം ഇതുപോലെ
ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കാനോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം നമ്മുടെ ദേശത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടാനോ കഴിയുമോ എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കുകയല്ല, എന്നാലും ഇനിയും സമയമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ പോയി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്രകാരം മനോഹരമായിട്ട് കൺവെൻഷൻ നടത്തുവാനും മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു പൊതുസ്ഥലം നമുക്ക് വേണ്ടി ലഭിക്കും. പക്ഷേ ആരും അതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സാരം. മനസ്സിലോ? ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മാതാവ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു മാതാവ് തന്റെ ഏറിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കുഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്നില്ല. കുഞ്ഞ് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ ദേശത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ കുഞ്ഞിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരിയെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും മാറ്റി നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ മാതാവ് വളരെയധികം ഭാരത്തോടെ കൃതിയോടെ ആയിരുന്നു. ഏറിയ നാളുകൾ താൻ വളരെയധികം വേദന അനുഭവിച്ചു, കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു, ഭാരം അനുഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ദൈവാലയത്തിലെത്തി. ദൈവാലയത്തിൻ്റെ നടുക്കലെത്തിയിട്ട് ദൈവാലയത്തിൻ്റെ നടുക്കൽ വന്നിട്ട് മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ, എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ അവനെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നൽകും. ഞാൻ ആർക്ക് നൽകും? ദൈവത്തിന് നൽകും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ അവനെ ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കും. ആർക്ക് കൊടുക്കും? ദൈവത്തിന്. അവിടെ തീരുമാനം ഉറച്ചതായതുകൊണ്ട് ദൈവം അവിടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കൊടുക്കുവാനിടയായി. നല്ല കുഞ്ഞിനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. ആ കുഞ്ഞിനെ മുലകുടി മാറുന്നത് വരെയും അനുസരണയോടെ ചിട്ടയോടെ ആ മാതാവ് വളർത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. അതേ അനുസരണയും അതേ ചിട്ടയും ആ കുഞ്ഞ് പഠിച്ചു വന്നു. മാതാവ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ആ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുവാനിടയായി. ശ്രദ്ധിച്ചോ? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ കുഞ്ഞ് അത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ തന്നെ മാതാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചു. ഒരു സുപ്രഭാതം എത്തിയപ്പോൾ മാതാവ് ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങളുടെ കളി കഴിഞ്ഞില്ലടാ, ഇനിയുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ ആ കുഞ്ഞിനെ ചിട്ടവട്ടത്തോടെ ആ മാതാവ് വളർത്തിയത് കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവാലയത്തിന് ദൈവദാസൻ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുവാനിടയായി. ഇനിയുമാണ് രസം. ആ കുഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിലാണ്. അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വെളുപ്പാൻ രാവിലെയാണ്. എന്താ കാര്യം? അർദ്ധരാത്രിയിൽ സകലരും ഉറങ്ങിയ ശേഷം ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചങ്ങളെല്ലാം കിടത്തിയിട്ടേ ആ കുഞ്ഞിന് കിടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ ദേവാലയം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടേ ആ കുഞ്ഞിന് കിടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവൻ ഒരു വേലക്കാരനെ പോലെ ആ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നു. അത് രാവിലെ വെളുപ്പാക്കാലം എഴുന്നേൽക്കണം, സകല ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് പ്രവാചകനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏലി പ്രവാചകന്റെ മക്കളായിരുന്നു. പക്ഷെ മക്കൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ട്, അവരെ നേരെ നടത്താൻ പ്രവാചകന് കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ നിർത്തി. അവന്റെ പേരാണ് ശമൂവേൽ. അവൻ തികഞ്ഞ അനുസരണയുള്ളവനായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് വളർന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേവാലയത്തിലും അതേ അനുസരണ പിന്തുടരുവാനിടയായി. അതുകൊണ്ട് അവൻ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവം അവരെ വിളിക്കുവാനിടയായി. ശമൂവേലേ, ശമൂവേലേ. ശമൂവേലിനെ 3 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു. 3 പ്രാവശ്യവും ഏലി പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് പോയി, അടിയനിതാ കൽപ്പിക്കണമേ. ഏലി മനസ്സിലായി, ഇത് ആര് വിളിച്ചതാ? സാക്ഷാൽ ദൈവം വിളിച്ചതാ. അവനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, അടിയനിതാ കേൾക്കുന്നു എന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അതുപോലെ ചെയ്തു. ദൈവം അവനോട് അരുളപ്പാട് കൊടുക്കുവാനിടയായി. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുതിലെ അവരെ വളർത്തേണ്ട രീതിക്ക് അനുസരണയോടെ അടി കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് അടി കൊടുത്ത്, ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്ത്, നമ്മൾ ആ ചിട്ടവട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയാൽ അവർ വലുതാവുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. അവരെങ്ങനെയാണോ ചെറുതിലെ വളർന്നത്
അത് മുതിരുമ്പോഴും അവർ എന്ത് ചെയ്യും? അനുസരിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മൾ അനുസരണയുള്ളവരായി തീർന്നാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അനുസരിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനോഹരമായി ഭംഗിയായി അനുസരണയോടെ നല്ലൊരു പഥ്യോപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വേദവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നന്നായി വളർത്തിയാൽ അവർ വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരെ വിട്ടു വളർത്തിയാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുസരണയോടെ വളർത്തുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അടുത്ത വർഷം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചുകൂടാം. അതിന് ഈ നാട്ടിലുള്ള ദൈവമക്കൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ നടക്കും. അത് അത്രേ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനിയും സമയം ഒരുപാടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താൻ കഴിയും. ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്രകാരം ഒത്തുകൂടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി രാജൻ ബ്രദർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തി ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒതുങ്ങിക്കൂടുവാനിടയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ച് അത് ക്രമീകരിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ല നല്ല കലാപരിപാടികൾ അവർ നടത്തി ഇച്ചിലൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് പഠിച്ച് നടത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുങ്ങുക. അവിടെ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സുകൾക്ക് വലിയ വലിയ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുഞ്ഞുമക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിടുവിൻ, അവരെ തടയല്ലെന്നാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കുഞ്ഞുമക്കളെ കൊണ്ടുവരിക, അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. അവർക്ക് വലിയ വലിയ നിലവാരങ്ങളിൽ വലിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത നിലവാരങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം കണ്ണടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ രാജബ്രദറേലി? പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയട്ടോ. നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് ആശീർവാദം പറയാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ നല്ല കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സുവിശേഷ മഹായോഗം ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തുവാൻ ദൈവം അവിടുന്ന് കൃപ നൽകിയല്ലോ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല. എങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യം ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അവിടുന്ന് കൃപ നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഓരോ പ്രോഗ്രാംസുകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വിടുതലായി തീരട്ടെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിന് നന്മയായി തീരട്ടെ എന്ന് കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമേ, നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണമേ, നല്ല ജ്ഞാനം കൊടുക്കണമേ, നല്ല അറിവ് കൊടുക്കണമേ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായി വളർത്തുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് കഴിവ് കൊടുക്കണമേ, അവർക്ക് അവിടുന്ന് കൃപ കൊടുക്കുമാറാകണമേ. പ്രത്യോപദേശത്തിൽ ദൈവത്തെ കൊടുത്ത് ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്തുവാൻ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മക്കളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. പ്രിയാബന്ധുവായ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെ ഇരിക്കണം. കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ വരവ് താമസിച്ചെങ്കിൽ നാളെ കർത്താവെ സുവിശേഷ മഹായോഗം ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. നാളെ ദൈവജനം സംസാരിക്കാനായി കടന്നു വരുന്ന ബോവസ്വാസനായി സ്തോത്രം, പാടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം, അധ്യക്ഷന്മാർക്കായി സ്തോത്രം, കടന്നു വരുന്ന ദൈവജനത്തിനായി സ്തോത്രം. മൈക്കിന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഈ ദേശത്തിലെ എല്ലാ ദൈവനിവാസികളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. പ്രകൃതിയെ നിശാന്തമാക്കണമേ. കാരണം വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് സുവിശേഷ മഹായോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി നടക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണം. പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കടന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിയുന്നു. പ്രിയബന്ധുവായ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെ ഇരുന്നാട്ട് ദൈവകൃപയിൽ മറയ്ക്കണം. പ്രാർത്ഥന കടന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോടായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ആശീർവാദം നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിച്ച് വഴി നടന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ സഹകരണ സമാസവും നാം ചോദിച്ച സകല വിഷയങ്ങളോടും പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടും ദേശത്തോടും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവരെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ജയത്തിന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ, വേഗം വരണമേ. ആമേൻ. സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നാളെ കൃത്യം 6 മണിക്ക് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗാന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കും. ഈ നാട്ടിലെ പാടാൻ കഴിവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്ന സ്റ്റേജിൽ 1-2 പാട്ടുകൾ പാടണമെന്ന് വിശേഷാൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വരിക. നാളെ ദൈവജനം സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ ബോബസ് ഊരമ്പ് ദൈവജനം സംസാരിക്കും. എല്ലാവരും കടന്നു വരുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കും. Dance.
Hey!